ગળીતે રણિયા ब्रह्मज्योति नमस्तुते।
ગુરુજી હવે આપણ વચન આપશે. મહારાજ કી જય. रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. तस्मै श्रीगुरुवे नमः. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. व्यासपीठ पर आसीन हमारे आदरणीय जगदीश भाई बलदेव दास साहब, आज हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, जिनके साथ हमारे गुरुदेव का संबंध रहा है, इनके पिताजी के साथ, परिवार के साथ, एक परिवार के सदस्य आज गुरुमंडल आश्रम में बैठ करके भागवत कथा कह रहे हैं. हमें इससे बहुत खुशी है. भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, अपने आप में पूर्ण है, जीवित नहीं, मृत व्यक्ति को भी उद्धार करता है. भागवत कथा श्रवण इसका प्रमाण भागवत जीवित व्यक्ति को उद्धार करता ही है, जीवित व्यक्ति, लेकिन मृत व्यक्ति का भी उद्धार करने में सक्षम है. भागवत कथा अपने आप में एक बहुत बहुत पवित्र वस्तु है. और द्वारकाधीश का शादी है, द्वारकाधीश का मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है और गंगा का किनारा है. गंगा नदी है, नहीं है, गंगा ब्रह्म द्रवा है, ब्रह्म द्रवित होकर के, साक्षात ब्रह्म द्रवित होकर के गंगा रूप आई है. इसीलिए भगीरथ ने अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए ब्रह्म को प्रार्थना करके गंगा में लाई है, उनके पितरों को उद्धार किया. तो एक में अपने आप बहुत सुंदर सोना हो, उसमें सुगंध लग जाए तो कितना सुंदर होता है. आप लोग बहुत भाग्यशाली हो. मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत भी आप सुनोगे. भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान कृत मोह मद मदांधकार नाशम विधाय ही तद उदेते विवेक. जो भाग्यशाली होता है उसी को ये भागवत सुनने के लिए मिलता है. पुत्रदारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, पुत्र पाप प्राप्त करना, लक्ष्मी प्राप्त करना, इसके लिए कोई महत्व की वस्तु नहीं है. महत्व का वस्तु वो है जिनको सत्संग मिला. अब भागवत सुनने से क्या लाभ होगा ये आपको बताएंगे. भागवत में सब कुछ लिखा है. काल व्याल मुखट रास रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो किरेन भाषितम. सभी काल के वशीभूत हैं. अब कहते हैं बलदेव दास जी यहाँ आकर के महीना 15 दिन रहते थे पुरुषोत्तम महीने में. अब वो कहाँ है, चले गए. तो सबकी कहते हैं अहनानि भूतानि गच्छन्ति जमालयम शेषम अस्थातुम इच्छन्ति किम आश्चर्य. मतलब युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि क्या आश्चर्य है. वो आश्चर्य कुछ नहीं है, होता है. हम रात दिन देख रहे हैं, भूतानि प्राणी जंगराग अर्थात शमशान हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त कर रहा है.
लेकिन बाकी के मन में ये भय नहीं है कि मेरे को बनना है। ये भागवत यही कह रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास। काल में व्याल बोलते हैं सर्प के मुख में सभी है। शेषम स्थातु विचरति, कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु। यदि काल के मुख से बचना हो, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम चलो गिरेन भाषण। कलयुग में सुखदेव जी ने, व्यास जी ने, कीरेन मतलब सुखदेव ने ये कलयुग में भागवत का निर्माण इसीलिए किया है कि व्यक्ति काल के मुख से मुक्त हो जाए। क्योंकि आपने सुना, आगे आएगा, आप सब प्रसंग आएगा, मेरे को अधिक बोलना नहीं है। क्योंकि जब भागवत परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव जी आए, देवता लोग अमृत लेके आए, अमृत ले लो, भागवत कथा का हमें सुनाओ, इनको ना सुनाओ। मरने का डर है इनको, 7 दिनों में मर जाएगा, यही इनको शाप मिला है। उसी मुक्ति के लिए अमृत ले लो, भागवत मेरे को सुनाओ। लेकिन बोले कहाँ मणि और कांच, अमृत नहीं देता, ये तो व्यक्ति के लिए सदैव के लिए ब्रह्म प्राप्ति करा देता है। क्योंकि अमर होने वाला देवता भी सुख दुख भोगता है, सुख दुख से मुक्त कर देता है। कहते हैं सुख दुख में डालने वाला कौन है? कहते हैं कि ये तावान, ये आगे लिखा है, न अन्य कश्चित मना शुद्धियों ने विद्यते जन्मांतरम भवेत् पुण्यम तदा भागवत लभेत्। कहते हैं मन ही व्यक्ति को मुक्ति करता है। मन ये मनुष्याना बंधनम मोक्ष कारणम बंधनम विषयासक्तम मुक्तयो निर्विषम मना। मन ही व्यक्ति को मुक्ति की तरफ ले जाता है, मन ही व्यक्ति को संसार बिंदु की तरफ ले जाता है। मन को शुद्ध करने के लिए अन्य किस्म मन शुद्धि में विद्यते, मन को शुद्धि के लिए भागवत से सरल कोई उपाय नहीं। आपके लिए शुभकामना करता हूँ, आप लोग भागवत सुने और सुनने के साथ साथ इसको जीवन में उतारें। यदि जीवन में उतारेंगे भागवत का एक शब्द जीवन में उतारने के लिए, जब तक नहीं जीवन में उतारेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। इसीलिए उसको सुने और जीवन में उतारें। इतने कर करके अपने वाणी को विराम देता हूँ और जगदीश भाई के लिए शुभकामना करता हूँ कि आप परमात्मा आप पर असीम कृपा करें और भागवत का धारा प्रवाह आप सत्संग आ सकें। ओम शांति शांति शांति। सरे मैं जपो गणपत लागो पाए, ईश्वर से आराधवा सद्बुद्ध रहो सदा। लागा हूँ पैरों पीताम्बर गुण पाए, वेद महाभागवत पायो जैव कसाय। गोकोटि दानम ग्रहणे चकासी, मकरे प्रयागे उत्कल्पवासी। यज्ञे च वेद समहेम दानम, नहीं पुण्य गोविंद नाम समानम। कार्य करे मन कुमर करे, निर्मल थाए दे भाग्य होय तो भागवत सांभळिए श्रवणे। જેનું શ્રવણ કરવાથી બુદ્ધિનો અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર મટી જાય, મનનો વિકાર રૂપી મર કરી જાય, અંતઃકરણ જેનાથી નિર્મળ થઈ સ્વચ્છ થાય, એવું જે શ્રીમદ ભાગવત જે સદભાગ્ય હોય તો જ સાંભળવા મળે. આપણે રામાયણની એક ચોપાઈ સાંભળીએ છીએ ઘણી વાર, કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જસ કરણી કર તસ ફળ ચાખા. આ સમગ્ર સૃષ્ટિ કર્મના આધીન ચાલે છે. આપણા સર્વના ખૂબ સત કર્મો હશે કે જેથી આપણે અહીંયા ભાગવત કથા સાંભળવા માટે એકત્રિત થયા છીએ. હવે આપણે ભાગવત કથા સાંભળીશું સ્વરૂપેથી. હું તો એટલું જ કહીશ કે આપણા એક
આપણા એક બાળક છે. આપણે કથામાં સર્વે ભેગા થઈ અને જગદીશભાઈને ખૂબ સાથ અને સહકાર આપવાનો છે. કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડે તો પણ આપણે કોઈ ચર્ચા કર્યા વગર આપણે સર્વે એમને સાથ અને સહકાર આપીશું. અને હું તો એટલે સુધી કહું છું કે મને તો જો મળે તો 7 પગ સુધી આ સર્વ સત્સંગીઓ મળજો. મારા 7 પગ સુધી મને આ સત્સંગીઓ મળજો કે જેથી મને ખૂબ આનંદ રહે. 7 અવતાર ભલે મળે, 7 મુક્તિ તો જોઈતી નથી, પણ 7 અવતાર સુધી ભલે આ સર્વ સત્સંગીઓ મારી સાથે રહે. નારાયણ નારાયણ નારાયણ. स्वस्ति श्री गणेशाय नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल भक्तजन मानस निवासा श्री रामचंद्र देयं सदा परिभवनं योऽभीष्टदेहम् तीर्थोस्पदशिव विरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यादिह प्रणतपादभवाब्धिभूतम् पुरुषते धर्मिष्ठ आर्वचसायदगादरण्यम् मायामृगदयितैत्सितमन्वदाभम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरदा पीताम्बरा दरुणबिम्बफला दरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वन्यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्काजुहार पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुः
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुं परम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामी, मैं राधा जुगो दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को, श्री वृंदावन को। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। गोविंद दामोदर स्તोत्र आपने બધાને આવડે છે? આપણે ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરી પછી ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીને પછી આગળ ચાલીશું। करारविन्दे न पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयम्, वटस्य पत्रस्य
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया संत राम महाराज की जय। नारायण देव जी महाराज की जय। गुरुवर्य श्री भागवत श्री महाराज ने गंगाना ગોદમાં બેસી ગુરુના મંડળના એ સાનિધ્યમાં આજે શ્રીમદ ભાગવતનો એક આપણે સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ. કોઈ પણ વ્યવહારિક કામ હોય ને વિચારી કરો, પણ સત્કાર્ય તો તરત કરો. સંતરામનંદનની મહારાજની પાવન ભૂમિમાં ગુરુજી નારાયણદેવ સત્સંગ મંડળ વાળું અહીંયા છે, જે ગીતાજીનો દર 11 અધ્યાય કરે અને પછી એક દિવસ કોઈ આવીને સંકલ્પ કે મહારાજ મારે ભાગવતજીમાં એક મનોરથ છે, પૂરો નહીં થાય. બસ એ જ મનમાં સ્ફૂર્ણા કરી અને સંકલ્પ માટે નીકળી જવું અને અહીંયા આપણે હરિદ્વારમાં
ગુરુજીના સાનિધ્યમાં ભાગવત માટે બધા ભેગા થયા. દ્વાર કયું? તો કે છે હરિનું. દ્વાર ખુલે એટલે આપણે કોની પાસે જઈએ? હરિ પાસે. ઠાકોરજીના દર્શન કરવા હોય, રણછોડરાયના દર્શન કરવા હોય, ભોલાપુરના આપણે બધા ગઈએ છીએ ને, પણ આ તો ભગવાને આપોઆપ દરવાજા ખોલી દીધા અને તમે બધા અહીંયા ગંગાજીના સાનિધ્યમાં ગુરુમંડળ આશ્રમમાં આપ સર્વે શ્રીમદ ભાગવત શ્રવણ કરવા માટે આવ્યા છો. અને યાત્રાધામોમાં આવું પવિત્ર ધામ હોય ત્યાં પરમાંશુઓની આપણને સાનિધ્ય મળે ને એ આપણું સદભાગ્ય મોટું છે. પરમાંશુઓના સાનિધ્યમાં આપણને જો સત્સંગ કરવા મળે તો એનો બાપ પુણ્ય પ્રતાપ બહુ ઊંચો હોય છે, પવિત્રતા બહુ ઊંચી હોય છે. અને સદગુરુનું શરણ મળે પછી કઈ જોવું નથી પડતું. એ મારો સંતરામ મહારાજ કે જાઓ દીકરાઓ ગુરુમંડળ આશ્રમમાં ભાગવત સ્વરૂપ સ્વામી મહારાજના ચરણમાં બેસીને ભાગવત કરો. અને એ પ્રવાહ જ્યાં ગંગ સગલ મુદગંગ મૂલા સરસ્વતી કરણી હરની સંસ્કૃતા. અને આશ્રમમાં આવ્યા પછી બધા લીલા લહેર છે ને બાપજી, હે ને કેવી મજા છે. ગઈકાલે તો હું એક ક્રિકેટ રમ્યો હતો અમારા શ્રી સ્વામી મહારાજ. તો જો આનંદ સંત ફકીર કરે वो आनंद नारी अमीरी भाव. તો આજે ભાગવત સત્ર માટે આપણે ઉપસ્થિત છીએ અને ઘણી વખત સંકલ્પિત, પણ આપણો સંકલ્પ શું? વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના, બધાનું કલ્યાણ થાય એવી ભાવનાથી સવારે પૂજનમાં જે બધા ઉપસ્થિત હતા એ બધા એક જ સંકલ્પ કર્યો કે ભાગવતજીના આજે આપણું જ્ઞાન સત્ર છે એ જ્ઞાન સત્ર વિશ્વ કલ્યાણ માટે, બધાના કલ્યાણ માટે અને ભારત વર્ષની આપત્તિઓને મુક્ત કરવા માટે આપણે પ્રાર્થના કરી. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રે વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય ભજન. જે જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયના હેતુ છે, ત્રણેય પ્રકારના તાપોનો નષ્ટ કરવા વાળા આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક નાશ કરવા વાળા એવા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા યાને સચ્ચિત અને આનંદ. આરંભ કરો તો ભગવાનનું સ્મરણ કરી વંદન કરવા, એવું આપણું શાસ્ત્ર શીખવાડે છે. તમે સંતરામ મંદિરમાં જાઓ તો કહે છે કે 5 વખત નારાયણ 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 બોલીને નીકળજો, અથવા તો પછી કે મંગલ ભવન અમંગલહારી રમીશને ઘરે કીજે સંકારા હૃદયા કો સંગલા. ભાગવતજીનો પ્રારંભ પણ
અને અંત પણ ભાગવતજીનો અંત નથી હોતો, પણ સમાપ્તિ પૂર્ણાવતિ પણ વંદનથી કરી છે. વંદનથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય અને વસ્તુથી જીવ પ્રસન્ન થાય. પરમાત્મા શાનાથી પ્રસન્ન થાય? તો વંદન. હૃદયથી વંદન કરો, મનથી દર્શન કરો, એ ભાગવત શાસ્ત્ર તમને શીખવાડે છે. ભાગવત તમને નિર્ભયતા શીખવાડે છે. પરમ મંગલમય પરાત્પર અતિશયેશ્વર પ્રભુ શ્રી હરિની વાંગ્મય સ્વરૂપા શ્રીમદ ભાગવત સ્વયં ભગવાનના મુખેથી જે વાણી નીકળી છે એ વાણીને આપણે આપણા દેહને ઉજાડવા માટે ભાગવતજીને અહીંયા આપણે વંદન કરીએ છીએ. રામાયણના પ્રારંભમાં પણ વંદના પ્રકરણ આપ્યું છે. બંધવ ગુરુ પદ કંજ કૃપા સિંધુ નરરૂપ બંધવ ગુરુ પદ પદમ પરાગા સુરુચિ સુવા સદગુરુ અને બીજો પરમાત્મા ખુદ જેના સાથે જેના નામ સ્મરણનો અવિરત પ્રવાહ જેના હૃદયમાં વિરાજમાન હોય એની સાથે બ્રહ્મ સંબંધ થાય. વાસુદેવજી જ્યારે પોટલા ટોપલીમાં ભગવાનને લઈને નીકળ્યા છે ને ત્યારે બ્રહ્મ સંબંધ થયો છે. એ સિવાય નારાયણ વસમાં આવે નહીં. જ્યારે વાસુદેવ નીકળ્યા છે ને ટોપલામાં કૃષ્ણને વિરાજમાન કરીને યમુના પાર કરે એ વાસુદેવજીનો બ્રહ્મ સંબંધ છે. જ્યારે પણ ઘરની બહાર નીકળો ત્યારે પરમાત્માને વંદન કરીને નીકળજો. પરમાત્મા કોણ? આપણા જે પણ ભગવાનની પૂજા કરતા હોય અને બીજા આપણા ઘરના વડીલો જે છે એ સ્વયં પરમાત્મા છે. એને વંદન કરીને નીકળશો ને કોઈ કાર્યમાં તમને વિઘ્ન નહીં આવે. તો ભગવાને આપેલા અંગોનો ઉપયોગ શાના માટે કરવો? ભગવાનને તમે બડે ભાગ માનસ તનુભાવા સુરદુર્લભ સદગ્રંથની ગાવા. ઘણા જન્મોના પુણ્ય પ્રતાપે તમને મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, પણ તમે હું શું કરીએ છીએ? વ્યવસ્થા, વિષયો, વિકારોમાં આપણું જીવન વ્યતીત કરી દઈએ છીએ. આંખ શા માટે આપી છે? હરિના દર્શન કરવા માટે આપી છે. કાન શા માટે આપ્યા છે? શ્રી ભગવાનનો સત્સંગ સાંભળવા માટે, કથા સાંભળવા માટે આપ્યા છે. હાથ શા માટે આપ્યા છે? તો હાથ તો ભગવાનનું ભજન કરવા માટે આપ્યા છે. જીભ શા માટે આપી છે? કુથલી કરવા માટે નથી આપી. જીભ ભગવાનના ગુણ ગાન ગાવા માટે આપી છે. તમે તમારા કોઈ સ્વજન કોઈ કિંમતી ચીજ આપે ત્યારે તમે શું કહો? જો મને લાખ રૂપિયાની મીઠી લઈ આપી,
હે ને? તમે એમ કહેશો, પણ તમે વીટી પહેરી શકો છો ક્યારે? ભગવાને આંગળી આપી હોય ત્યારે પહેરી શકો છો ને? તો એ ભગવાનનો આભાર કેમ નથી માનતા? હે ને? ભગવાને પગ આપ્યા ને તો માણસ ચાલતો ચાલતો જે આનંદ પ્રભુના સાધનો હોય ને એ તરફ જશે, પણ ઈશ્વરના દર્શન કરવા નહીં જાય. इन पैरों से चले तेरे, इन पैरों से चल करके मंदिर कभी न आया, मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो जाके कभी न शीश झुकाया, कभी न शीश झुकाया, जन्म जन्म की मेरी चादर वैसे दाग छुड़ाया, मेरी चादर કોઈ તમને મેલી ચાદર આપી દે, જો આમાં હોઈ જાય તો બે મિનિટ આમ સામું જોજો, પછી આવી મેલી આપતા તો બાપ તારે તો પ્રભુના ધામમાં જવાનું છે. ભાગવત શાસ્ત્ર મરતા શીખવાડે બાપ. મૃત્યુનો શબ્દ સાંભળીને લોકોને ભય ઉત્પન્ન થતો હોય છે, પણ ભયમાંથી ઉડારે એ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. એ તમને મરતા પણ શીખવાડે છે ને જીવતા પણ શીખવાડે એ ભાગવત શાસ્ત્ર. તો હું ને તમે આ નથી ને પચાસ બધા લગભગ એવરેજ 50-55 ઉપર હોય એવું લાગે છે, હે ને? अब सौंप दिया जीवन मैंने हरि नाथ तुम्हारे चरणों. હરિના ચરણમાં જીવન સોંપી દો, હરિના સ્મરણમાં જીવન સોંપી દો. ભગવાન કેવા છે? સત ચિત્ત આનંદ. સતગન ચિત્તગન. ચિત્ત એટલે ચિત્ત અને જ્ઞાન અને આનંદ. જ્યાં સત્ય હોય ને ત્યાં અસત્યની ઉપસ્થિતિ રહેતી નથી બાપ. તમે કોઈ ચોર હોય ને એની આગળ તમે જૂઠું બોલો ને તો એ કે તું જૂઠું બોલે છે. ચોર હોય તો એવું કે છે, એને પણ સત્ય પ્રિય છે બાપ. ચોરને પણ સત્ય પ્રિય છે રવિભાઈ. ચોર ભાગ પાડવા બેસે ને ત્યારે શક્તિમાંથી થઈ જશે, હે ને? 12 સોનામોર આવતી હોય ને કોઈ એક સોનામોર ઓછી આવે તો એ મને ઓછી આવે, ત્યાં એને સત્ય સાંભળશે. કરેલા કર્મના બદલા ચૂકવવા પડે. અને વંદન કોને પસંદ છે? વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીર પરાઈ જાને રે. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે
સતનો અનુગામી છે, એને સત્ય પ્રિય હોય. વૈષ્ણવ કેવો હોય? એને સત્ય સાદગી પ્રિય હોય, એવો વૈષ્ણવ હોય. નરસિંહ હે ને, નરસિંહને શું ભગવાને નથી આપ્યું, સુદામાને શું ભગવાને નથી આપ્યું? એ વૈષ્ણવ હતા. શકળ રૂપમાં સિયારામમાં એ સમજી જાની કરું કે નામ જોરી જીતવાનું. બધામાં ઈશ્વરનું દર્શન કરે એ નરસિંહ, બધામાં ઈશ્વરનું ભજન કરે એ નરસિંહ. સુદામા ભક્તિને તમે જુઓ, મીરાબાઈ પ્રભુના ચરણમાં પોતાનો અર્પણ કર્યું છે એ મીરાબાઈ. वो तू गली गली हरी बोल गाने વૈષ્ણવને સત્ય બહુ પ્રિય. સત્ય જ્યાં હોય ને ત્યાં અસત્યની કોઈ ઉપસ્થિતિ નથી. સતગન, ચિત્તગન એટલે નામ પ્રકાશ. જ્યાં જ્ઞાન હોય ને ત્યાં અજ્ઞાનની કોઈ ઉપસ્થિતિ નથી. હવે આનંદ, આનંદ બે પ્રકાર, એક સાધક જન્મે અને એક સાધન જન્મે. સાધન એટલે વિષયોમાં જે આનંદ મળે ને એ સાધન જન્મે. કોઈ ઉપભોગ કરવાનો આનંદ મળે ને એ સાધન જન્મે. પણ જેને આઠે પ્રહોર ભગવાનની ભક્તિનો આનંદ મળે ને એ સાધક જન્મે. જ્યાં સંત મળે, જ્યાં સત્સંગી મળે. હમણાં ગઢવીએ બોલ્યા કે સાતો સાત જન્મ મને આવો સત્સંગ મળજો. હા, એ જિજ્ઞાસા. મનમાં જે વિચાર આવે ને શબ્દમાં પરિવર્તિત થતું હોય છે. તમે જે મનમાં વિચારો ને એ ધીરે ધીરે શબ્દમાં પરિવર્તિત થાય અને પછી આગળ ચાલો તો ક્રિયામાં પરિવર્તિત થાય. એટલે બાપ તમારે મારે સાધક જન્મ બનવાનું છે. સાધક જો ભગવાનનો સાધક બનશે તો સમય સાધના થશે. સમય પાર સાધ સ્મરણ હોય ને તો ઈશ્વર આવે. તમે ડેરકો હાથમાં લો, ઘણા નહીં આમ ફેરવતા, મોઢું તો પકડતું ના હોય પણ આમ ફેરવતા, પણ અંદર અજપા જાપ થતા. બાપ જેને ડેરકો પકડી લીધો ને, જેને માળા પકડી લીધી ને, એ રાતે સૂતો હોય ને ત્યારે અંદર માળાના જાપ ચાલુ થાય. શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરિ નારાયણ
અમારા નારાયણદેવ મંડળમાં ભગવાનની ધૂન થતી હોય ને તો એટલા બધા તલ્લીન થઈ જાય કે મારા ધૂન વધારે ચલાવો બધાની અપેક્ષા હોય કે ધૂન વધારે ચાલે. એ આનંદ છે, એ અહર્નિશ આનંદ છે, એ સ્વાર્થ વગરનો આનંદ છે. હોટલમાં જમવાનો આનંદ, મિત્રો સાથે આનંદ, કોણ કૃપા કરવાનો આનંદ, ભગવત સેવા કરવાનો એનાથી વિમુખ થવાનો આનંદ, સત્કાર્યથી વિમુખ થવાનો આનંદ, વિષયુક્ત વસ્તુ પીવાનો અને ખાવાનો આનંદ, એ આનંદ ક્ષણભંગુર છે, એ તમને નષ્ટ કરશે. માટે ભગવાનનો આનંદ અહર્નિશ છે. અને સત્ય ક્યાં છે? સર્વત્ર જગ્યાએ પ્રગટ છે. જડ વસ્તુમાં સત છે, ચિત્ત છે, પણ આનંદ નથી. જ્યારે જીવમાં સત ચિત્ત બંને છે, પણ આનંદ અપ્રગટ છે. પેલામાં તો છે જ નહીં. જડ વસ્તુમાં આનંદ તમે કહો હસ તો હસશે, પણ જીવમાં આનંદ છે. પ્રગટ કરવાની તાકાત હોવી જોઈએ. સાચો આનંદ કોણ આપે? એવો સુખદેવજી મહારાજને પ્રશ્ન કરે ત્યારે કહે છે, સાચો આનંદ કોણ આપે? તો કહે છે શ્રીમદ ભાગવત. કદાચ ઘરના ખૂણામાં બેસીને એક વખત શ્રીમદ ભાગવત વાંચો, તમને બધા એપિસોડ જોવા મળશે. આમાંથી ઘણા બધા વાંચું છે, એના અનુભવો પણ મને કહ્યા છે. તમને રડવું પણ આવશે, થોડો આનંદ પણ થશે. ભાગવત શાસ્ત્ર વાંચો. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે આખા વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનું કારણ કોણ? તો કે છે પરમાત્મા. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય વિલીનીકરણ, જે પોષણ કરે છે એ પરમાત્મા, વિલીન કરે છે એ પરમાત્મા, ઉત્પન્ન કરે છે એ પરમાત્મા. તો નિર્ભય થવું હોય તો કોની શરણે જવું પડે? પ્રભુના શરણે જવું પડે ને નિર્ભય થવા માટે. પરમાત્મા અવિનાશી છે, જ્યારે સંસારનો તો નાશ થાય છે. હવે તમને પ્રશ્ન થશે કે ભગવાન કરે છે શું? વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતુ, આખું વિશ્વ એનાથી સર્જિત છે. જળમાં, સ્થળમાં, આકાશમાં, પાતાળમાં, નભમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. બધી જગ્યાએ ભગવાન ઉપસ્થિત છે. ભગવાને પોતાના શરીરમાંથી બધાને ઉત્પન્ન કર્યા છે. આપણી અંદર પણ કોણ છે? તો કે છે નારાયણ છે. નારાયણો પરાવેલા. હવે પ્રભુના શરણે જવાથી શું થાય? તો કે છે તાપત્રય વિનાશાય. તાપત્રય વિનાશાય એટલે ત્રણ પ્રકારના તાપો નષ્ટ થાય. કયા? તો દૈવિક, ભૌતિક તાપા, રામ રાજ્ય નહીં કામ નિરાપા. સીતારામ મંદિરમાં જાઓ તમને ચોખાઈ આપશે, હે ને? આ ત્રણ પ્રકારના તાપ, દૈવિક અને ભૌતિક. હવે દૈહિક તાપ કોને કહેવાય? દૈહિક તાપ આપણને બે પ્રકારના મળે છે. એક શરીરનો તાપ, શરીરમાં રોગ પ્રવેશે એ તાપ, અને બીજો મનનો તાપ. મનડું માકડાની જેમ થાય તો એનું ચિતડું ચોટે નહીં. કેન્સર, એવા સર કેન્સર એ મનનો દુઃખ છે. હવે એક સૂર્યના તાપથી આપણને એસીની જરૂર પડતી હોય,
જેવા 10 સૂર્યના તાપ મગજમાં તપે તો શું થાય? એનું નામ ટેન્શન. 10 સૂર્ય આ મનના તાપ છે. હવે ભૌતિક તાપ કયા? તો કે છે સાપ, વીછી, એરું આપણને આવડી જાય, કૂતરું કરડી જાય. આપણા નજીકમાં કૂતરું તો ધોતી પહેરીને હાથ એટલે હવે તો બીજા કૂતરા ઓળખી ના જાય. એ સુંદરકાંડ કરીને જતો હોય તો મારા ધોતિયાને તો ફડફડ અવાજ આવતો હોય અને રાત્રે કૂતરા પેલા બહાર જ આંખો બંધ કરીને કોઈ જાય. શરૂ પાછળ પડતા હતા મને બીક શું લાગે, આ મને પકડશે એટલે બહુ તો મારા થેલામાં ખંજરી પેલું મંજીર હોય ને આમ કરું એટલે પાછું ગભરાય. એટલે આ સાધન બચવાનું હતું મારે. આ બધો તાપ છે, તાપથી બચવા માટેનું સાધન જીવ જંતુથી મળતો તાપ. હવે દૈવિક તાપ કયા? તો કે છે ભૂકંપ, પ્રલય થવું, પાણીથી પ્રલય થવું, ચારે બાજુ વિનાશનું વાતાવરણ, વાવાઝોડું આવું. નડિયાદમાં હમણાં કારણ કેવું વાવાઝોડું આવ્યું? આ ભૌતિક તાપ છે, દૈવિક તાપ છે. દૈવિક તાપ છે. હવે આ ત્રણેય તાપોમાંથી બચવા માટે શું કરવું? તો પરમાત્માના વંદન કરવા, પરમાત્માનું સ્મરણ. પરમાત્મા વગર સંસાર અધૂરો છે બાપ. શાંતિ કોણ આપે? તો પરમાત્મા આપે. સાચી શાંતિમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ. સાચી બોલો. સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ. સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ. અને મારા મોટા બાપુજી સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ, જે મુખ્ય શિક્ષક કહેવાય, અમે ત્યાં ભણીએ એટલે અમે તો નિર્ભય હોઈએ ને કે આપણા ઘરના શિક્ષક છે. એટલે આ ગુરુના બધાને સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ. સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ. એટલે હું પાછું કહું કેમ કે આપણે આંખ ખોલી બાજુ જોઈએ પેલો નહીં બોલતો એટલે હું મારા બાપુજીને કહું, બાપુજી આ નથી બોલતું. તો તું શું કરે છે? તું આંખોથી જોયું કેમ? આંખો બંધ કરી કરવાનું કીધું તું. બાપુજી બોલે તું તારામાં ધ્યાન થા. ઉદ્ધવને ભગવાન કે તું તારો ગુરુ થા. સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ. 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 સમડીએ માછલું પકડ્યું, મોટું માછલું હતું દેવેન્દ્રભાઈ, લઈને ઉડી એટલે એની પાછળ બીજી સમડીઓ પડી અને બીજા કાગડાએ પડ્યા. જ્યાં સુધી માછલું એના ચાંચમાં હતું ત્યાં સુધી સમડીઓ પાછળ પડી, કાગડા પડ્યા એટલે માછલું ફેંકી દીધું. એટલે બીજા બધા માછલા તરફ ગયા, બીજી સમડીએ પકડી એની પાછળ બધા ગયા. પેલી સમડી નિવૃત્ત થઈ ગઈ. માટે ઉપાધિઓ લઈને ફરજો નહીં બાપ. સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ. સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. હવે આપણે પ્રશ્ન થાય છે કે ભાગવત શાસ્ત્ર તો કહ્યું પણ ભાગવત શાસ્ત્રના પ્રધાન વક્તા કોણ? તો કે છે આદિપુરુષ નારાયણ. આદિપુરુષ નારાયણે કોને ભાગવત સંભળાવ્યું?
બ્રહ્માજીને સંભળાવી. બ્રહ્માજીએ ભાગવત કોને સંભળાવી? તો એના પુત્ર નારદજીને સંભળાવી છે. નારદજી કોને સંભળાવે? મહર્ષિ વેદવ્યાસ. વેદવ્યાસ કોને સંભળાવે? સુખદેવજીને. સુખદેવજી કોને સંભળાવે? પરીક્ષિત. આખો ક્રમ છે. ભક્તિમાં જે આનંદ આવે ને એ જ્ઞાન માર્ગ કે યોગ માર્ગથી નથી આવતો. આ પ્રશ્ન કર્યો તો જ્ઞાન માર્ગ બહુ કઠિન છે બાપ, એમાં વૈરાગ્ય ત્યાગની જરૂર પડે, પણ ભક્તિ તો આપોઆપ ત્યાગ અપાવે, આપોઆપ વૈરાગ્ય અપાવે.